در زبان سے نکلا اس محضر زبان سے نکلا میں کڑے امتحان کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں کڑے امتحان سے نکلا اور سامنے تھا حسین کا اصغر، سامنے تھا حسین کا اصغر، تیر کیسے کمان سے نکلا، تیر کیسے کمان سے نکلا اور یا علی دھوپ کھا گئی اس کو، یا علی دھوپ کھا گئی اس کو جو تیرے سائبان سے نکلا، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، جو تیرے سائبان سے نکلا اور جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی وہ خدا کے امان سے نکلا، وہ خدا کے امان سے نکلا جس نے چوکھٹ بطول کے چھوڑے، وہ خدا کی امان سے نکلا۔ اور اس غلامی سے خوف محشر کا، اس غلامی سے خوف محشر کا، میرے وہم و گمان کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے وہم و گمان سے نکلا، اس محضر زبان سے نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت آواز۔ محمود بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محفل میں وہ سحر طاری ہو جاتا ہے ان کی آواز سے اور ان کے کلام سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم دعائیں دے سکتے ہیں۔ اس میں حیدر زبان سے نکلا، میں کڑے امتحان سے نکلا، کیا خوبصورت شعر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بات ہے۔ میں بھی علامہ صاحب سے
یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جب حضرت علی کو ضرب لگی اور وہ زخمی تھے تو کچھ وصیتیں انہوں نے اپنے بچوں سے کی. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ان وصیتوں پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولائے کائنات جب رخصت ہونے لگے تو اپنے گھر والوں کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کریں. سب سے پہلی وصیت کری کہ تقوی اختیار کرنا. کیا بات ہے, دیکھیں ایک زخمی کیا وصیت کر رہا ہے, تقوی اختیار کرنا. اور دوسری وصیت یہ کی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دو مومنوں کو آپس میں ملا کے رکھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر آگے کہا نماز روزے حج سے زیادہ افضل دو مومنوں کو ملا کر رکھنا ہے. سبحان اللہ. پھر کہا کہ اپنے امور کو صحیح طریقے سے انجام دو. اور پھر کہا کہ اپنے امور کو صحیح طریقے سے انجام دو. اس کے بعد کہا کہ کبھی ظلم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا, ظلم کے حامی نہ رہنا, بلکہ باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا اور حق کے حامی رہنا اور ظلم کے حامی نہ رہنا. اور پھر جب یہ ساری وصیتیں کر لیں اس کے بعد تھوڑی دیر علالت کے بستر پہ لیٹے اور اچانک ایک بی بی کی رونے کی آواز سنی. تو جب سنی آواز تو کہا کہ ابھی کون بی بی رو رہی ہے, ابھی تو ہم زندہ ہیں. کہا یہ مادر عباس ام البنین رو رہی ہیں. کہا ام البنین رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے بیٹے عباس کا ہاتھ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا, کیا میری سے کوئی خطا ہوئی؟ کہا نہیں, مولا حسین کو بلایا گیا اور مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا عباس پہچان لو یہ تمہارا آقا ہے, اور حسین سے کہا پہچان لو یہ تمہارا غلام ہے. اب یہ گفتگو ہوئی اور پھر کہا صندوق منگوایا جائے. اس صندوق میں وہ علم رکھا ہوا تھا, علم سجایا اور عباس کو علم دیا اور ام البنین کی جانب دیکھ کے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے عباس کو علمدار بنا دیا. پھر ایک صدا دی کہ آؤ زینب ذرا تھوڑا قریب آؤ. زینب کو قریب بلایا اور عباس کے علم کے سائے میں زینب کو کھڑا کیا. شاید علی کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا کہ شام غریبہ کا وقت ہوگا, عباس سے علمدار نہ ہوں گے اور یہ علم زینب اٹھائی ہوئی ہوں گی اور قیامت کا سما ہوگا. سبحان اللہ. کیا وصیتیں تھیں. ایسا سما سن کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے شک اللہ پاک کو شربت دیا تھا. بے شک کچھ کہنے کے جذبات ہمارے پاس اب نہیں رہے. یہ وہ وصیتیں تھیں وہ سماعتیں گھڑیاں مختصر ہوتی گئیں. بے شک ایسا ہی ہے. اور حضرت علی کی وہ وصیتیں تھیں جو انہوں نے زخمی حالت میں کی. ایک ایسا شخص تھا جو زخمی حالت میں اپنے بچوں کو اسلام کی وصیتیں کر رہا ہے. ایک ایسا شخص تھا جو اسلام کو بچانے کی وصیتیں کر رہا ہے. ایک ایسا شخص تھا جو اس وقت بھی اپنے بچوں کو یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ اسلام پہ کیسے چلنا ہے, دین اسلام کا جھنڈا کیسے پکڑ کے رکھنا ہے. وہ حضرت علی کی ذات تھی. وہ حضرت علی جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ جو اہل کفار تھے حضرت علی کے نام سے ڈرتے تھے. تمام تر جنگوں کے فاتح حضرت علی تھے. حضرت علی شیر خدا, شجاعت کی بہترین مثال تھی. کتنے شب و ستم ڈھائے گئے ان پر, ممبر پہ کیسے شب و ستم ان پہ ڈھائے گئے. لیکن یہ وہ حضرت علی ہیں جن کی طبیعت اور جن کی تربیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ایسا کوئی عمل کیسے کر سکتے تھے جس سے خدا ناراض ہو یا نبی راضی نہ ہو. سبحان اللہ. ان کی زندگی کا ہر پہلو, ہر عمل خدائے برکت کے بتائے ہوئے راستے پہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تھا. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا, اپنے آنکھوں کا نور, اپنے دل کی ٹھنڈک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے سپرد کیا.
इस पूरी कुर्रा अर्ज पर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अगर कोई शख्स मुंतखब किया गया तो वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह थे। क्या ये फजीलत कम है? क्या ये फजीलत साबित नहीं करती कि हज़रत अली का मर्तबा क्या था? क्या ये फजीलत आपको ये नहीं बताती थी क्यों कहा था मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, उनका हाथ बुलंद करके कहा था ये। सुभान अल्लाह। और वहाँ मौजूद तमाम लोगों से ये वादा भी लिया था, पूछा था क्या तुम्हारे नबी का एहसान तुम्हारी जानों पे नहीं है? और सब ने हामी भी भरी थी। फिर कहाँ ये हामी टूटी, कहाँ ये कसम टूटी, कहाँ ये वादा जो है ये टूटा? फिर क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत अली के साथ रवैयों में इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया? क्यों हज़रत अली की फ़जीलत पे सवाल उठाए गए? क्यों बीवी फातिमा ज़हरा की फ़जीलत पे सवाल उठाए गए? क्यों इस घराने पे जुल्म के पहाड़ ढाए गए? क्या ये सवाल आज भी ज़िंदा नहीं है? लेकिन हुआ क्या? इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद लड़ाई हक़ व बातिल की थी। आज तक हुसैनियत ज़िंदा है और यजीदियत तबाह व बर्बाद है। बेशक बेशक। इनकी शहादतों ने साबित कर दिया कि दुनिया से जाना हार नहीं है, दुनिया से जा के भी दुनिया में रह जाना जीत है। करबला का वो वाक़या, हज़रत अली की शहादत, ये दोनों एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। ये दोनों किस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हज़रत अली वो ज़ात थे जो हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बने रहे। हमेशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाली तकलीफ़ों के रास्ते में आते थे। तभी अहले अरब उनके दुश्मन थे, तभी अहले अरब की आंखों में खटकते थे, तभी अहले अरब उनको तकलीफ़ पहुंचाने का कोई मौका जाने नहीं देते थे। लेकिन क्या पाया? ना अली सा कोई है, ना था, ना होगा। वो मर्तबा, वो फजीलत जो उन्हें मिली वो किसी को नहीं मिल सकती और ना मिलेगी। मैं यहाँ रियाज जाफ़री साहब से गुजारिश करूँगी अगर एक मुख्तसर सा कोई तहतुल लफ्ज़ आप अता करें। एक चीज़ और बता दूं कि जिस वक्त ये मुलजिम को लाया गया गिरफ्तार करके, वो प्यास का शदीद भूखा था, शदीद प्यास लग रही थी, तो मौला अली ने शरबत का गिलास उसको पीने के लिए दिया। बिल्कुल। और उस वसीयत में एक चीज़ और शामिल कर दूं कि कहा अपने फर्जंदों से इसको अभी नहीं मारना, अगर मैं मर जाता हूँ तो उसके बाद सिर्फ एक ज़र्ब मारना, क्योंकि उसने मुझे एक ज़र्ब मारी है। बेशक, ये भी वसीयत में शामिल है। बेशक बेशक। चंद अशार पेश की देता हूँ। जी जी, अता कीजिए, अता कीजिए। मोमिनो खाको खूं का हो मातम, मोमिनो खाको खूं का हो मातम, घर से निकला अली का जनाजा, घर से निकला अली का जनाजा, मोमिनो खाको खूं का हो मातम, वो रहे हैं यतीमान आलम, वो रहे हैं यतीमान आलम, घर से निकला अली का जनाजा, मोमिनो खाको खूं का हो मातम, घर से निकला अली का जनाजा, दिल हिलाते हैं, दिल हिलाते हैं ज़ैनब के नारे, वो ते गाजी हैं इस गम के मारे, लिपटे शब्बीर व शब्बर से बाहम, घर से निकला है अली का जनाजा, आज सर पे है ज़ैनब के चादर, कल को बदलेगा कूफे का मंजर, कल को बदलेगा कूफे का मंजर, अश्क आंखों से गिरते हैं पायम, घर से निकला है अली का जनाजा। अरे शोर व मातम है कूफे में बरपा, शोर व मातम है कूफे में बरपा, फरिश्ता अर्श होता है ये गिरियाँ, बेटियाँ मुर्तज़ा की, बेटियाँ मुर्तज़ा की हैं बयदम, घर से निकला है जनाजा, घर से निकला है अली का जनाजा। अरे सिस्कियाँ ले रहा है खुद कुरान, सिस्कियाँ ले रहा है खुद कुरान, खूह में डूबी नमाज, खूह में डूबी नमाज व अज़ा है, सजदे की धड़कनें,
सजदे की धड़कने अब मदहम है, घर से निकला है अली का जनाजा। अल्लाहु अकबर। आले अहमद के दुख है मुसलसल, सिलसिला ये हुआ न मुअत्तल। आले अहमद के दुख है मुसलसल, सिलसिला ये हुआ न मुअत्तल। माँ का सदमा हुआ ना अभी कम, माँ का सदमा हुआ ना अभी कम, घर से निकला है अली का जनाजा। मोहम्मद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयतों के बारे में इतनी मशाल राह हमारे सामने है। हर वसीयत हमारे लिए मशाल राह है और हर नसीहत हमारे लिए मशाल राह है। हज़रत अली का फरमान, हज़रत अली का कौल हमारे लिए वो सिरात मुस्तकीम की तरह है। अगर हम किसी एक नसीहत पर या किसी एक वसीयत पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी तकवा की तलकीन की गई। फरमाया गया कि किसी जालिम के साथ खड़े ना होना, हर वक्त मज़लूम का साथ देना, हक पर डटे रहना। हर दौर में हमेशा दो ही गिरोह रहे हैं, एक हक और एक बातिल। अहले बैत हमेशा हक पर थे, हक पर हैं, और उसके चलने वाले भी हक पर हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस प्रोग्राम की वसातत से, उनकी वसीयत के वसीले से हमारे हर आने वाले लम्हात ज़िंदगी जो हैं, हर उनका फरमान हमारे लिए मशाल राह बनता रहे। आमीन। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें उनकी वसीयतों पर और उनकी नसीहतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो मेज़बानी का हक़ अदा करना था वो हम नहीं कर सके। हमारी वो औकात ही कहाँ कि हम इस अजीम शख्सियत के बारे में कुछ लब कुशाई कर सकें। मगर क्या खाक पाए अहले बैत के सदके जो कुछ भी बोल सके अल्लाह उसको कबूल फरमाए। जो हमसे गलती कोताहियाँ हुई अल्लाह पाक वो माफ़ फरमाए। उस खाक पाए अहले बैत के सदके, उस खाक पाक की धूल के सदके, धूल में सर्रों के सदके अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। इस अयाम के सदके हमारे लिए वो तमाम रास्ते खोल दे जो हमारे सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाए। बेशक बेशक। अब महमूद कंजा भाई कुछ से कहेंगी, लेकिन क्योंकि वक्त की नौयत ऐसी है, मैं चाह रहा हूँ कि महमूद जी भाई बिल्कुल, कलाम मैं भी पेश करें। चाहूँगी कि महमूद भाई एक कलाम पेश करें और और फिर उसके सैयद बाद वसी जो है आखिर में सलाम पेश करें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। दावा है मेरा नार जहन्नुम से बरी हूँ मैं, पंजतनी 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 हूँ मैं, पंजतनी 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 हूँ। सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही, क्या बात। हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही, हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। मैं बंदाए सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ मैं, पंजतनी 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 हूँ मैं, पंजतनी 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 हूँ। और मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का, सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का। क्या बात है। मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का, सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का। इस दर का भिखारी हूँ दो आलम का गनी हूँ मैं, पंजतनी
पंजतनी पंजतनी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ। सुभान अल्लाह, क्या खूब कलाम था। मैं सैयद वसी से गुजारिश करूँगी कि वो सलाम पेश करें और ये आप जज़ाकल्लाह। बिना किसी तमहीद के शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। अरे देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। देख कर ज़ैनब को मेरी सांस में सांस आएगी, देख कर कुलसूम को ये जिंदगी बढ़ जाएगी। बाप कुछ दिन और जी ले बेटियों के सामने, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। ज़ख्म ज़रबत का वहाँ पर देखना ज़ाहिर न हो, अरे खून सर से साफ करके फिर अमामा बांध दो। अरे खून सर से साफ करके फिर अमामा बांध दो। बेटियां घबरा न जाएं मेरी हालत देख के, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। इसलिए ही बाप बेटी का है रिश्ता है अजब, बेटियां है बाप की मैयत पे रौनक का सबब। अरे खुश नसीबी है खुदा बेटी अता कर दे जिसे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। अपने बाबा के जनाजे पर जो रोई फातिमा, उस घड़ी में अपनी ज़ैनब के लिए रोता रहा। अरे कितना मुश्किल है बिछड़ना बेटियों का बाप से, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है
بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے ذیشان و رضا جب حکم بابا کا سنا، گھر کی جانب لے چلے بیٹے بسط آہو بکا، اور علی بیٹوں سے رو رو کر یہی کہتے رہے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔